السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو منڈے اسپیشل دھماکے کے ساتھ میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت اور لانگ ایپیسوڈ ہے۔ بہت بہت پیاری ہے، مطلب بہت زیادہ پیاری ہے۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے آپ کو مزید انتظار نہیں کرواتی اور لے کر چلتی ہوں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ آج کے ایپیسوڈ ہے 75 ناول جہانان بائی ایس مروا مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹس سٹارٹ۔ وہ یقین کیسے کرتی کہ یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا، جیسے اس نے جاسم کو حاصل کرنے کی سوچ دماغ تک آنے نہ دی، ویسے ہی وہ کبھی سوچتی ہی نہ تھی کہ اس کے بابا کو ان کے کیے گناہوں کا احساس ہوا تو تب کیا ہوگا۔ یشما کے ساتھ اب تک وہ چیزیں ہو رہی تھی جو اس نے نہیں سوچی تھی۔ مجھے بے شک معاف مت کرنا یشما، بھلے میری بقیہ پوری زندگی اپنے گناہوں کی تلافی میں گزر جائے، پرواہ نہیں، بس اتنا چاہتا ہوں تم سکون میں رہو۔ میں بہت برا اور بدبخت انسان ہوں، تو بس تم سے معافی مانگتے مانگتے ہی اب زندگی گزار دوں گا، لیکن کسی کو بھی تمہارے ساتھ غلط کرنے نہیں دوں گا۔ وہ پھر سے جیسے یشما کا چہرہ چھونے لگا، پر وہ سہم کر 2 قدم مزید دور ہوئی۔ مجھے جینے کے لیے ایک لفظ محبت کا کیوں نہ دیا آپ نے؟ بری بیٹی تو نہیں تھی کہ مجھے ایک نظر شفقت سے دیکھنا بھی ناممکن ہوتا آپ کے لیے؟ وہ جو سال گزر گئے ترستے، وہ کہاں سے لاؤں؟ اپنے لالا کو کہاں سے لاؤں؟ ان کو خود سا بنا کر موت کے دہانے پہنچایا آپ نے بابا، میں کیسے معاف کروں بتائیں؟ اس کے سوال نے جیسے ان دونوں کے بیچ برسوں کی خاموشی کو چیر دیا۔ دل و دماغ بھی جیسے درد کر اٹھے ہوں۔ سفیان کے چہرے پر تھکن اور احساس جرم کی لکیر گہری ہوئی۔ میں اپنی کمزوریوں، اپنے خوف اور انا کا قیدی رہا بیٹی۔ میں سمجھتا رہا مرد کا نرم پڑنا کمزوری ہے، مگر اب سمجھ آیا کہ اولاد کے سامنے جھک جانا طاقت ہے۔ کاش یہ بات میں وقت پر سمجھ لیتا تو آج احران ہمارے ساتھ ہوتا۔ اسے نہیں لا کر دے سکتا تمہیں، نہ دونوں کے برباد بچپن کا کی کوئی تلافی ہے، لیکن تمہاری موت کی خبر نے مجھے یہ ضرور سمجھایا کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ احران سے بھی تھا، بس دل پر جو سیاہی تھی وہ میرے اندر موجود ہر جذبے کو بھی سیاہ کر بیٹھی۔ یشما کے ہون کانپے، دل جیسے کسی انجانی کسک سے بھر گیا کہ وہ شخص سچ میں بدلا ہو، کوئی ڈھونگ نہ رچا رہا ہو، لیکن ابھی وہ اس دماغی تندرستی میں نہ تھی کہ اس پر یقین کر پاتی۔ وہ تو اس وقت شدید الجھن کا شکار تھی، اس کا دماغ جیسے درد سے پھٹ سا رہا تھا۔ بہت شرمندہ ہوں میں، مورے سے بھی معافی مانگ چکا ہوں، پر وہ کہتی ہیں مجھے میرے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور یہ بھی کہ میں تمہیں مجبور نہ کروں۔ میری اولاد تم اور احران ہو، اس کے علاوہ میرا کون ہے؟ وہ تو میری کوتاہیوں اور گناہوں کی بھین چڑھ گیا۔ یشما لیکن میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم میری بیٹی ہو۔ جب جاسم نے جرگے میں تمہیں وقار اور عزت بخشی، تبھی غیرت سے پھٹ گئے تھے تمہارے بابا۔ اس آدمی نے میرے سخت دل کو کرچی کیا۔ جو عزت مان اور حفاظت مجھے دینی چاہیے تھی، وہ تمہیں جاسم نے دی۔ میرے لیے وہ شرم سے ڈوبنے کا مقام تھا یشما۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں میرے آنسوؤں پر بھروسہ نہیں تو تم مت کرو، لیکن میں تمہیں سب سچ بتانا چاہتا تھا۔ مجھے حقیقت میں اس دن قدرت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے یشما۔ میری بیٹی تمہارے نہ ہونے سے اس حویلی میں کچھ بھی نہ رہا تھا۔ میں پہلی بار شاید خود کو انسان محسوس کر رہا ہوں، جس کے جذبات ہیں، جسے درد محسوس ہوتا ہے، اور جو اب دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ بابا کے چہرے کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے خود رو رہے تھے، اور یہ سب یشما کو جھوٹ نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کا دل بہت زخمی تھا۔ جو زخم اس کے دل پر سفیان نے لگائے وہ بھرنے میں کچھ وقت تو لیتے نا۔ آپ کو معاف کر دوں گی، پر تھوڑا وقت دیں، مت روئیں۔ بہت دیر بعد وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ اس نے سفیان کے جب آنسو پہنچے تو دروازے میں کھڑی یما نے، کزدان اور صوفیہ تینوں کی آنکھوں میں نمی تھی، جبکہ جاسم جا چکا تھا۔ سفیان نے روتے ہوئے وہ نازک سے ہاتھ پکڑ کر چومے اور یشما کے لیے اپنے بازو کھولے، جس میں وہ روتی ہوئی آسم آئی۔ پھر جب وہ دو روئے تو صرف احران افریدی کی موت پر، کہ کاش وہ مل کر اسے سیدھے راستے ڈال پاتے۔ گل اور یاور کے بیچ ابھی تک تلخی قائم تھی،
اس نے پورا دن یاور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، اور اس وقت بھی وہ کچن میں کرسی گھسیٹے بیٹھا، کافی پینے کے ساتھ لیپ ٹاپ کھولے کچھ کام کر رہا تھا، اور گل یشما کے لیے سوپ بنا رہی تھی، کیونکہ جاسم جاتے ہوئے اسے بتا کر گیا تھا کہ اس کی خورے نے بس کھیر کھائی ہے۔ تبھی گل نے خود ہی سوچا کہ مٹن سوپ سے اس کی خورے توانائی پائیں گی۔ یاور کچھ دیر کام کرتا، پھر ایک بھٹکی سی نگاہ گل کے سراپے تک لے جاتا، جو کک کے ساتھ کھڑی اس کی مدد بھی لے رہی تھی۔ اسی لمحے عالیہ کچن میں داخل ہوئی تو پہلے یاور کو وہاں بیٹھ کر کام کرتا دیکھے اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں کچن ہی ملا ہے کام کرنے کو، جا کر لیونگ روم میں بیٹھو یا اپنے کمرے میں جاؤ، کام کرنے دو ان دونوں کو۔ عالیہ کا بھی صبح والا غصہ برقرار تھا، تبھی اسے گل کے ساتھ جونگ سا چمٹا دیکھے وہ آگ بگولا ہوئی۔ یہاں اچھی وائبز آ رہی ہیں، میں کون سا ان دو پر چڑھ کر بیٹھا ہوں، کر رہی ہیں کام، میں نے کب روکا؟ یاور نے گل اور ساتھ کھڑی دوسری میٹ کے بارے جب بدلحاظی سے عالیہ کو جواب دیا تو عالیہ کا تو پارا ہائی ہوا ہی گل بھی مڑ کر اس کو دیکھنے پر مجبور ہوئی۔ تمہاری خبر بعد میں لیتی ہوں سلطانہ، یہ کل کے ڈنر کا مینیو ہے، میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، جو جو کھانے بنیں گے میں نے لسٹ میں لکھ دیے، صبح ہی سارا سامان منگوا لینا، اور ہاں گل کو بھی ملانا تاکہ تمہاری مدد کر سکے۔ عالیہ نے وہ لسٹ کک کو تھمائی، جس نے فوراً سے تھامی، جبکہ گل جو اپنا کام کر رہی تھی فوراً پلٹی۔ یاور بس گل کے تاثرات بغور دیکھ رہا تھا۔ معذرت چاہتی ہوں، میں مدد نہیں کر سکوں گی، میں صرف خورے اور یمانے دادی کے کام کرتی ہوں۔ گل نے مٹن بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا، تبھی ٹکا سا جواب دیے وہ یاور کو اش اش اور اس کی اماں کو ہائے ہائے کرنے پر مجبور کرتی چلی گئی۔ کک سلطانہ تو فرما برداری سے سر ہلا گئی، پر عالیہ کا غصہ تو یاور کی مسکراہٹ دیکھ کر بڑھا۔ کیا بہت ہنسی آ رہی ہے؟ وہ چٹانگ بھر کی لڑکی ابھی میرے منہ پر جواب مار رہی ہے تو اگر تمہاری بیوی بنی تو مجھے بالوں سے پکڑ کر باہر کرے گی، پھر بھی مسکراؤ گے تب تمہاری تالیاں بھی نکلیں گی۔ عالیہ کا ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر ذرا جھک کر اس مسکراتی حبیص اولاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرائی تو وہ بھی ٹیک چھوڑ کر بیٹھا۔ میرے خیال میں نہ تو اس نے بدتمیزی کی، نہ آپ سے بدسلوکی، سادگی سے اپنی بات کہہ کر گئی، جو کہ ٹھیک بھی ہے۔ ملازم تھوڑی ہے وہ یہاں کی جو آپ کے آرڈرز پر یس میم کرے۔ اگر ایک کوک سے کام ہینڈل نہیں ہوتا تو دو رکھ لیں، لیکن پلیز اپنی انا کو تسکین ایسے طریقوں سے مت کیا کرے ماما، ایسے مت دیا کرے ماما۔ اب تو مان گیا ہوں آپ کی بات۔ کل مل رہا ہوں اس لڑکی سے تو گل پر کس چیز کا غصہ نکال رہی ہیں؟ وہ بھی اصول پر چلنے کا عادی تھا۔ پوری بے خوفی سے اس نے ماں کو جواب دے کر لاجواب کیا۔ عالیہ حفیف سے ہاتھ پرے کرتی سیدھی ہوئی۔ تم صرف ملو گے نہیں بلکہ کل ہی تمہارا نکاح بھی کروا دوں گی، سمجھ گئے تم؟ عالیہ نے اسے حکم نہیں دیا، سیدھا یاور کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ کلوز کرے اٹھایا اور کرسی پیچھے کرتا باہر نکلا۔ ٹھیک ہے، ایسا کریے گا، کل مجھے اس کے ساتھ رخصت بھی کر دیجیے گا، جہیز تیار ہے میرا۔ وہ آگے سے بدلحاظی سے عجیب طرح کی وحشی سی رضامندی کے ساتھ بولا کہ اپنے کام لگی سلطانہ کے بھی دان باہر گرے، پر وہ دوسری طرف ہو کر انجان بننے کی اداکاری کرتی نظر آئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ عالیہ نے سیدھا یاور کا کان دبوچا، ایک کی کس قسم کی فضولیات ہانک رہا تھا۔ بکواس نہیں کر رہا، وہ جو آپ کی فرینڈ کی بیٹی صاحبہ ہے نا، اس کی سوشل میڈیا پر پوسٹ دیکھی تھی، پتہ کیا لکھا تھا؟ دلہا رخصت کروانے کے لیے تیار ہے، وہ مزہ آنے والا ہے، کچھ الگ تجربہ ہوگا۔ وہ ماڈرن اور امیر لوگ ہیں یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، پر اس لڑکی کو اس کے والدین کیسے قابو کر کے لائے ہوں گے یہاں؟ کیا پتا وہاں اس لڑکی کا بوائے فرینڈ ہو، کیا پتا اپنا سب کچھ لٹوا چکی ہو۔ اس کا وہ کیپشن میرا مذاق اڑانے جیسی وائب دے رہا تھا، اور شکل اس کی گل کے پاس پاس تک نہیں ہے۔ یورپ کی پیداوار ہے ماما، اگر کل کو کسی اور کے بچے کو میرا بچہ قرار دیتی ہے تو کیا ہمارے خاندان کی عزت نہیں خراب ہوگی؟ کیوں میری زندگی ان چکروں میں الجھانا چاہتی ہیں؟ وہاں کے بچے اپنے پیرنٹس کے کہے سنے میں نہیں ہوتے۔ اس کی پروفائل ایسی ہے جیسے اس نے کچھ پوسٹ ڈیلیٹ کی ہوں اور کچھ چیزیں ہائڈ کی ہوں۔ مجھے تو گندی گندی فیل آ رہی ہے، باقی آپ بلا لیں، میں تو ملنے کو راضی ہوں۔ یاور نے مسکین سی شکل بناتے پہلے تو اپنا کان چھڑوایا، پھر لیپ ٹاپ بغل میں دباتا ہوا وہ عالیہ کو اپنے ساتھ باہر لاتے اس کے کان میں یہ سب بولتا گیا۔
यावर का अंदाज काफी सनसनीखेज और डरावना था कि आलिया के ये सब सुनकर रोंगटे खड़े हुए। वो यावर का मुंह तकने लगी कि क्या ये वाकई हो सकता है। आलिया को शदीद खौफजदा देखे यावर ने दिल ही दिल में खुद को शाबाश दी। फिर अपनी शक्ल भी अफसरदा और गमगीन कर ली ताकि उसकी अदाकारी असली लगे। तुम मेरा दिल खराब मत करो, वो ऐसी नहीं है, थोड़ी मॉडर्न होगी पर ठीक हो जाएगी। आलिया भले अभी भी अपनी जिद पर डटी ही थी, पर वो जिस तरह परेशान होकर गई, यावर ने बड़ी मुश्किल से अपना उमड़ता कहकहा रोका। इतने सालों से इससे ये आइडिया क्यों ना आया, यही वो सोच रहा था। जबकि इस लड़की के लिए यावर ने आलिया के दिल में शक तो डाल ही दिया था, और वो अपनी माँ की शकी नेचर से बखूबी वाकिफ था। वहीं से वो सीधा गुल के रूम की तरफ गया और दरवाजा जरा सा खोले अंदर झांका तो इसे गुल असर पड़ती नजर आई। वो दरवाजे में खड़ा ही मुस्कुरा दिया, लैपटॉप सीने दबाए तब तक उसे देखता रहा जब तक गुल ने सलाम ना फेरा। फिर वो इतनी तवील दुआ करके जब उठी तो यावर को अपने रूम के दरवाजे में खड़ा देख के दफतन गुस्से से सुर्ख हुई। सिक्योरिटी कैमरा बनकर क्यों मंडला रहे हैं मेरे इर्द गिर्द? किचन में तो कुछ कह नहीं सकी क्योंकि घर आपका है, पर कम से कम ये कमरा तो मेरी मलकियत है। निकले यहाँ से। वो हिजाब की तरह ली शॉल सर पर ढीली छोड़ती जाए नमाज रखते ही शेरनी बनी उसकी तरफ लपकी। कल तुम कुक की फिर मदद करोगी क्या? मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं, प्लीज कर देना ना। वो जाने के बजाय ढीठ बना कमरे में दाखिल हुआ तो गुल का चेहरा गुस्से और तकलीफ की मिली जुली कैफियत से लाल हुआ। अभी वो यशमा को इस बंदे की शिकायत करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो खुद अभी तकलीफ में थी, पर यावर का तंग करना हदें क्रॉस कर रहा था। हाँ, कर दूंगी। इन सब मेहमानों के खाने में नीला थोथा मिला दूंगी। और कोई खिदमत चाहिए? गुल ने से बाहर निकलने का इशारा करते बहुत तमीज से जवाब भी दिया। हाँ चाहिए, धक्के मत दो। वो उसको धकेल रही थी पर यावर की वार्निंग पर जरा पुरतहम्मल होकर इससे दूर हुई। फरमाए। गुल ने दोनों हाथ सीने पर लपेटे और तमीज का दामन भी थामा। मैंने प्लान बना लिया है कि कैसे मम्मा को इस लड़की के खिलाफ करना है। देखो, तुम नाराज रहोगी तो मैं अपनी इस फसादी प्लानिंग कामयाब होने पर जश्न किसके साथ मनाऊंगा। जो भी मैंने बकबक की थी, जिस पर तुम्हारा दिल दुखा, उसके लिए माफ कर दो। वो जरा करीब आए, लैपटॉप उसके बेड पर रखे, गुल के दोनों हाथ पकड़कर खोले, शदीद किस्म की नरमी से इल्तमास करते अंदाज में बोला। तो गुल अपने हाथ यकलख ना छुड़वा सकी। अपनी महबूबा के साथ मनाइएगा जश्न, मुझसे क्या चाहिए आपको? और जब इस प्लान की खुशी है सबसे ज्यादा आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को होगी, तो मैं पराई शादी में अब्दुल्ला क्यों बनूं? वो अपने हाथ छुड़वा गई और लहजा भी नीम सा कड़वा कर लिया। गर्लफ्रेंड? अरे गुल, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तो जानती भी नहीं है। गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई मेरी बोंगी? वो अपना सर दोनों हाथों से पीट गया। गुल के चेहरे पर हैरानगी सी चली आई। तो अगर उसे आप पसंद ना आए, यहाँ से भी जाएंगे और वहां से भी। ऐसे सारी कश्तियां जलाकर जुआ खेलने से डर नहीं लग रहा आपको? गुल को अब सच में यावर से हमदर्दी हुई, जबकि यावर ने एक कमीनी से स्माइल दी। 2 हफ्ते पहले ही वो गुल की अपने लिए मोहब्बत थाम चुका था, तो खाली हाथ रहने का सवाल ही पैदा ना होता था। वही तो बताना था, पर तुम इतने दिन से मुझे मुंह ही नहीं लगा रही। मुझे ना मेरी महबूबा के मेरे लिए जज्बात मालूम हो गए हैं। कुछ है उसके दिल में भी, शदीद वाला, जिसे वो मुझसे छुपा रही है पर कामयाब नहीं हो पा रही। यावर ने बड़ी महारत से गुल के सामने गुल को ही रख दिया, जबकि वो उलझ कर रह गई कि आदमी इससे आखिर चाहता क्या है। आप मुझसे ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मैं क्या करूं इस पर? तो वो कुछ समझ ना पाते, पर सख्त अंदाज में चिढ़ सी जाती मिनमिनाई तो यावर ने उसके छुड़वाए हाथ वापस अपने हाथों में थामे। पर इस बार वो चाहकर भी हाथ छुड़वा ना सकी थी। कुछ नहीं, तुम बस मेरे साथ एंजॉय करो। यावर ने मुस्कुराते हुए से आसान सी तजवीज दी, पर गुल कैसे करती कि उसके दिल पर लगी आग की आदमी लम्हा बलम्हा पेट्रोल डालकर दहका रहा था। हाथ छोड़ें, अपनी जानम के हाथ पकड़े जाकर, और मेरे कमरे में दोबारा ऐसे मुंह उठाकर आने की जरूरत नहीं। उसके हाथों को खुद पर ममनू करती गुस्से से वॉर्न करके कमरे से ही चली गई, जबकि यावर ने हंसकर अपना झुकते लैपटॉप उठाया। जानम ही के तो थामे थे। कल मैं तुमसे निकाह करूंगा मेरी जान, फिर तुम मुझे ऐसे झटकने की गलती नहीं करोगी। पर तुम्हें तंग करके मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तुम्हारी हर सजा भी सहूंगा, वो भी ऐसे ही इंजॉय करते हुए।
यावर की प्लानिंग के मुताबिक अगर सब होता तो यकीनन कल गुल उसकी हो जाती, पर अभी के लिए तो गुल को वो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। वो किचन में वापस आई तो कुकर में ही मटन डाल कर गई थी। वक्त पूरा हुआ तो उसने मटन निकाला, फिर यशमा के लिए ब्लैक पेपर और सॉल्ट वाला सूप बनाने तक वो रोती रही। लेकिन जब बाउल में डालकर इसे ट्रे पर रखा तो ट्रे उठाने से पहले गुल ने अपने आंसू भी साफ किए। जब वो यशमा के कमरे में गई तो यमाने उसके पास थी। उनकी गोद में सर रखे वो कब से बाबा की बातों के बारे यमाने को बता रही थी, जिस पर यमाने ने इसे सुफियान के बदलने का खुद भी यकीन दिलाया। लेकिन अभी यशमा की कैफियत अच्छी ना थी। मैं आपका फेवरेट मटन सूप लाई हूँ, खाना नहीं खाया तो प्लीज इसे मना मत करे हुरे, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। कुल के आने पर वो दादी पोती दोनों मतवजा हुई। यशमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और उठ बैठी। इसे पूरा पिला देना, और अब तुम इसके पास रहो, मैं नमाज पढ़कर ज्वाइन करती हूँ तुम दोनों को। ये माने भी उठ गईं क्योंकि अब गुल थी यशमा के पास तो उन्हें तसल्ली थी। जी ये माने दादी, आप बेफिक्र रहें, मैं अपनी हूरे से चिमटने वाली हूँ जब तक इनके साईं वापस नहीं आते। गुल ने भी चहकर ट्रे से बाउल और स्पून उठाकर यशमा की बेड की साइड टेबल पर रखा, और खुद वो पहले यशमा के सामने बैठी और उसका हाथ पकड़कर चूमा। शमा ने दोनों को प्यार भरी निगाहों में भरे कमरे से चली गईं। मेरी उम्र भी आपको लग जाए हुरे, मैं आपके बिना बस रोई हूँ। सिर्फ आपकी दादी जान की वजह से खुद को संभाला, यकीन करें मैं आपको कभी भी खोना नहीं चाहती। अल्लाह का शुक्र है आप मुझे वापस मिल गए। आप जानती हैं आप हौसला है मेरा, मुझे बहुत प्यार है आपसे। गुल की जज्बाती है तो रोना देखे यशमा ने बाजू खोले तो वो बच्चों की तरह रोती हुई यशमा से लिपटी। दिल से अभी भी दुखी थी तो आंखें आंसुओं से भरती चली गईं। मेरी जान, मुझे पता है अल्लाह ने करम किया है, वापस आ गई हूँ। अब मत रो वरना मेरा दिल और उदास होगा। बाबा वाकई रोए थे गुल। गुल ने अपना दिल हल्का कर लिया और यशमा के सवाल पर वो फौरी अपने आंसू पोंछती, संभल कर रूबरू होती, सीधी होकर बैठी। बहुत उफ, उनकी हालत तो हमें शौक में डाल दिया था। वो तो यज़ान अफरीदी से भी संभाले ना गए थे। इतना रोए कि सबको रुला और तड़पा दिया। यही कहते रहे मैं कितना बदबख्त बाप हूँ, खुद को बुरा कहते रहे। अल्लाह ने उनके दिल पर असर किया है। मेरी दुआ है वो अपनी हर गलती और गुनाह की तलाफी करें। जानती हूँ आप बहुत हसरत ज़दा रही हैं उनके लिए। मैं आपकी इस वक्त हालत समझती हूँ। कुल की जुबान से सुने यशमा को और यकीन आया, हालांकि यमान ने भी अभी यही बता कर गई थी। दुआ करो मेरा दिल नर्म पड़ सके उनके लिए, अभी तो बेयकीनी की कैफियत है। यशमा ने बेबसी से जवाब दिया तो गुल ने बाउल उठाकर सामने लाया और स्पून में सूप लिए से फूंक मारती हुई यशमा के होंठों तक लाई। अल्लाह आपको हमेशा मजबूत रखे। गरम आपको पसंद है ये सूप, पर अगर ज्यादा गर्म हो तो बताइएगा। गुल ने स्पून भरकर से सूप पिलाया, मगर बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर का था तो यशमा को पसंद आया। तुम बताओ, मेरे पीछे आलिया साहिबा ने परेशान तो नहीं किया, और यावर ने तो कुछ नहीं कहा, मतलब कोई बात तो नहीं हुई। यशमा के सवालों से वो बच नहीं सकती थी और ना ही बचना चाहती थी। कल आलिया साहिबा की दोस्त आ रही हैं अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ डिनर पर। यावर मान गए हैं उनकी अपनी ममा की बात, लेकिन उन्होंने मुझे कहा वो किसी और से प्यार करते हैं तो ममा की देखी और चूज की इस लड़की को भगा देंगे, पर पता नहीं कैसे। फिर आलिया साहिबा वादे के मुताबिक यावर साहब की पसंद को शायद कबूल करने के बारे सोचें। यही सब हुआ हो रे। वो आंखें सी चुराती यशमा को सूप पिलाने के साथ सारी तफसील भी दे गई, जिस पर यशमा का पारा इस यावर की हरकतों पर हाई हुआ। मैं पी लूंगी, तुम जरा यावर को मेरे रूम में भेजो। यशमा की बरहमी पर गुल परेशान हुई। यशमा ने गुल के हाथ से बाउल भी ले लिया। कि क्या कहना है आपने उनको? गुल हफीफ सा बुखलाहट में बोली। कुछ नहीं, वैसे ही हाल अहवाल पूछूंगी। तुम भी आ जाना, भले तुम्हारे सामने पूछ लूंगी। यशमा ने उसे मुस्कुरा कर कहा तो गुल को कुछ तसल्ली हुई। वो उठी, फिर झुककर इसने यशमा का माथा जैसे चूमा। यशमा तो इस बच्ची के प्यार पर शर्मिंदा होती थी कि कुछ कर ही नहीं पाई उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए। गुल गई और जाकर इसने मेड के थ्रू ही यावर को अपिया का पैगाम दिया, और वो अगले 5 मिनट में यशमा के रूम में था। मेरी अपिया, मेरी जान की टोटी, सुबह की बनिस्बत फ्रेश लग रही हैं। वो खुशी से चहकता आकर यशमा के पास बैठा, पर महसूस कर चुका था कि वो बरहम है। इसने बाउल साइड रखा और तकिया गोद में रखे वो बेड पर सिमटी सी पाँव आपस में गूंदे बैठी यावर की बतीसी देखने लगी।
وہ بے خون شام نیلی نگاہوں سے۔ تم نے گل کو کیا کہا کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اتنا سب شیئر کر ہی لیا تھا تو بتا ہی دیتے اسے۔ اب کل کو جب اس سے جذبات کا اظہار کرو گے تو پٹ کر میرے پاس مت آنا۔ یاون نے ڈانٹ وہ بھی معصومانہ ہنسی پر حجالت سے کان کھجایا، پھر سرگوشی کرنے کے انداز میں وہ یشما کی جانب جھکا۔ وہ پیار کرتی ہے اپیا، 2 ہفتے پہلے اس کے منہ سے سچ نکل گیا تھا۔ میں نے بائی گاڈ 2 ہفتے اسے بالکل نہیں ستایا۔ آپ آئی ہیں تو سوچا تھوڑے مزے لے لوں اسے ستا کر۔ وہ اتنی زیادہ جیلس ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ ماما کل اس لڑکی سے میرا نکاح کروانے کا سوچ رہی ہیں، پر میں کروں گا گل سے۔ ماما کو بھی ایسی فلم ڈالی ہے کہ بیچاری جھنجھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ آج کل کی زبان دراز اور بدتمیز لڑکیوں کے آگے دیکھیے گا ان کو بھی گل ہی اچھی لگے گی اب۔ ایسا ہاکا کھینچا ہے ان کی دوست کی بیٹی کا کہ اب تو وہ کسی دشمن کا بھی اس لڑکی سے رشتہ نہ ہونے دیں، اگر عقل مند ہوئی تو۔ یہ سب یاور اتنے آرام سے بتا رہا تھا کہ یشما بھی صدمے میں اتر گئی۔ کتنا خراب تھا یہ یاور جسے یشما معصوم سا بچہ سمجھتی تھی۔ یشما کے سمجھانے کا اس افلاطون پر ایسا اثر ہوگا کہ تو خود یشما نے بھی نہ سوچا تھا۔ یا میرے اللہ، تم کتنے بدتمیز ہو گئے ہو یاور، تم میری گل کو پریشان کر رہے ہو، بہت برے ہو تم۔ آدھا تو وہ تمہارے پیچھے روئی ہوگی، پھر اس کی سزا کل میں اور گل دونوں دیں گے تمہیں۔ بہت بری بات ہے یاور، تم اس معصوم سے دل کو دکھی کیوں کر رہے ہو؟ اگر وہ واقعی جذبات رکھتی ہے تو یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ یشما کو یاور کے مزے لینے تو نظر آئے، پر گل کا درد میں ڈوبا دل زیادہ غمگینی بخش گیا۔ اب یا میں اسے کل تک مجبور کر دوں گا کہ وہ صاف صاف کہہ دے گی جو اس کے دل میں ہوا، اسی کا تو نکاح انعام ملے گا اسے۔ اب مفت میں تو یاور افریدی تھوڑا ملے گا، اس ضدی لڑکی کو دل کھولنا پڑے گا۔ پلیز اسے کچھ مت بتائیے گا، پھر چاہے آپ گل کے ساتھ مل کر مجھے جتنی بھی سزا دے لینا، لیکن ابھی تو مجھے اپنی تسلی کرنے دیں۔ وہ مغرور ہوتا پیارا لگ رہا تھا۔ سب سے امید افزا بات کہ یاور نے اپنی کمزوری کو جیسے ہمت بنایا، اس پر یشما خوش تھی، لیکن گل کو اس نے بچوں سا رکھا تھا۔ تبھی یاور سے وہ پوری راضی بھی نہ دکھائی دی، کان بھی مروڑا۔ تم کل اپنی خیر منا لینا بس۔ پوپیا کے کان مروڑنے پر ہنستا ہوا کراہا تو یشما نے اس کا کان چھوڑا۔ تبھی گل واپس آئی تو یاور نے جلدی سے اپنی بے قابو مسکراہٹ کنٹرول کی۔ باہر بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے ایک دم، اس بار تو نومبر میں ہی جنوری والی سردی لگ رہی ہے۔ خورے آپ نے مکمل نہیں پیا ابھی تک سوپ؟ وہ یوں یشما کے پاس آئی جیسے یاور وہاں اس کے لیے موجود ہی نہ ہو۔ گل کے لیے یشما نے مسکراتے دوسری بازو کھولی۔ بس اتنا ہی پینا تھا، یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ گل نے بازو کے حصار میں آتے ہی یشما کو پیار سے دیکھا، جبکہ یاور کی نظریں ان دو پر جاتے ہی مٹھاس سے بھر گئیں۔ اب آپ بہتر لگ رہی ہیں، کچھ باہر سے کھائیں گے آپ تو؟ بھنے چنے یا پھر پستہ مووی دیکھیں گے ساتھ؟ وہ یشما اور گل کو دیکھتے فوری مسکراہٹ آفر کر گیا۔ سورج مکھی کی سیز بھی لانا، پھر سوچا جا سکتا ہے مووی کا۔ یشما نے مسکرا کر فرمائش کی تو یاور دل پر ہاتھ رکھے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو آپ کا حکم مادام، اور تم گل؟ یاور نے جان بوجھ کر گل کو مخاطب کیا، جس نے دیکھا تو گھور کر تھا، پر پھر غورے کی وجہ سے آنکھوں کی گستاخانہ سختی کم کر گئی۔ مجھے ساتھ کچھ میٹھا بھی کھانا ہے، وہ بھی اسپاٹ سا بولی تو یاور نے مسکراہٹ دباتے یشما اپیا کو دیکھا، پھر گل کو۔ ٹھیک ہے اپیا، آپ کی گل کے لیے زہر لے آؤں گا، وہ بھی سنا ہے میٹھا ہی ہوتا ہے۔ یاور باز نہ آنے کی قسم کھائے ہنس کر کہتا اپیا کی گھوری کسی تمغے کی طرح لیتا جا چکا تھا، اور یشما نے گھبرا کر گل کو دیکھا جو منہ پھلائے بس رو دینے کو تھی۔ کیا واقعی گل زہر میٹھا ہوتا ہے؟ لگتا ہے اس بندر نے چکھ رکھا ہے۔ زہر کھائیں تمہارے دشمن، خواہ تنگ کر کے گیا ہے، اداس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سب چیزیں اس سے ہتھیا کر اسے روم سے نکال دیں گے، تم دیکھنا۔ وہ گل کی اداسی دیکھ کر افسردہ تھی، تبھی اتنی نڈھال ہو کر بھی خوشگوار موڈ میں آئی تاکہ گل کا دل بہل سکے، اور گل کی لاڈ بھری مسکراہٹ نے یشما کی کوشش بہت حد تک کامیاب بھی کر دی تھی۔ وہیں ایران نے یشما کے لیے کچھ صدقے وغیرہ کا انتظام کیا تھا، وہ اسی میں بزی رہا۔ 3 بکرے قربان ہوئے، پھر ان کا گوشت بھی صرف مستحق اور غریب لوگوں تک ہی پہنچایا گیا۔ لنچ تبھی ان چاروں نے ذرا لیٹ ہی کیا تھا۔ جویریہ نے اسپیشل کھوئے اور سوجی والا حلوہ بھی بنایا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ کھانے کے بعد ہی منہ میٹھا کریں گے، تبھی کھانے کے اختتام کو دیکھتے ہی جویریہ اٹھ کر گئی تاکہ حلوہ لا سکے۔ میں بھی اس کی مدد کرتا ہوں۔ سرکان بھی مسکراتا ہوا پیچھے ہی گیا، جبکہ ایما نے کھانا بہت ہی تھوڑا کھایا تھا۔ یہی حیران دیکھ کر اب اسے کھورتا پایا گیا تو آخری نوالا حلق سے نکلتے ایما نے مسکرا کر امیر کو دیکھا۔
کیا ہے، گھور کیوں رہے ہو کب سے؟ وہ پانی کا گھونٹ لے کر گلا خالی کرتی ذرا موصوف سے مخاطب ہوئی، جس کی ہری ہری آنکھیں آج درد سے حالی ہو کر پھر سے گھبراہٹ بخش رہی تھی۔ کیا کھایا ہے آپ نے اماں؟ گنے چنے 6-7 نوالے۔ میں کچھ دن سینسز میں نہ تھا تو آپ نے کھانا پینا ہی قلیل کر دیا۔ افسوس ہو رہا ہے اب مجھے کہ میں کیوں کہتا رہا کہ اماں کھا لے، میں بعد میں کھا لوں گا۔ اور لیں ہاف روٹی، پوری روٹی تو کھائیں کم از کم۔ اس کے ہاتھ میں خود گرم روٹی آدھی توڑ کر تھما گیا تو ایما نے اس کی اس استحقاق کو بہت مس کیا تھا۔ تبھی بنا اعتراض اس کی تھمائی روٹی کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ مجھے بھوک تو بس تمہارے لاڈ کی ہے، اس لیے کھا رہی ہوں، ورنہ پیٹ بھر چکا تھا میرا۔ وہ دوسرا نوالا بنا کر مسکراتی احران کے ہونٹوں تک لے گئی تو احران نے نہ صرف اس کے ہاتھ سے وہ بائٹ لی بلکہ ایما کا ہاتھ پکڑ کر چما بھی اور انگلیوں پر لگی سالن کی گریوی بھی ہونٹوں سے صاف کی۔ ایما نے گھبرا کر دائیں جانب دیکھا کہ سرکان اور جویریاں نہ ہوں۔ میرے لاڈ تو ان 2 ہفتوں بھی آپ پر نچھاور رہے، پھر کیوں ہے ان کی بھوک میری جان؟ وہ اس کا چہرہ اپنی طرف موڑے پریشانی سے بولا، بس وہ اداسی میں لپٹے تھے، آج خمار میں واپس لپٹ گئے نا، یہ والے زیادہ پر اثر ہیں۔ وہ شرما سی جاتی بولی تو احران نے اس کی کرسی اپنی طرف سرکائی اور سامنے رکھے موبائل پر سرکان کی چیٹ کھول کر کچھ لکھا۔ کیا کر رہے ہو امیر؟ اس کے میسج لکھنے پر گھبرائی۔ 10 منٹ تک یہاں مت آنا دونوں۔ اس کا سرکان کو لکھ کر بھیجا میسج پڑھتی سرخ ہو کر احران کو دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ کرسی تو وہ پہلے ہی اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا۔ ڈرے مت، آپ کو خمار والے لاڈ دے رہا ہوں بس، اب بھوک کھانے کی میز پر ہی مٹے تو اچھا لگتا ہے نا۔ اس کے سرسراتے جملوں پر ابھی سنبھل نہ سکی جب احران نے اس کی سانسوں پر حقصت جمانے کا آغاز کرتے ایما کو سچ میں ڈرا دیا۔ وہ اس کے چہرے کے ہر نقش کو پیار اور لاڈ میں خمار کی آمیزش کرے چھو کر ایما نور کو شاید رہا سہا اپنے لیے پاگل کرنا چاہتا تھا۔ اسے روک رہی تھی پر اب امیر کے سامنے اس نے جو کہہ دیا اس کے بعد وہ ایما نور کی خواہش کا شاہانہ احترام کر کے ہی سکھ کا سانس لیتا۔ جبکہ سرکان پہلے فون کو چارجنگ سے ہٹانے روم میں گیا، پر کچن تک آتے آتے جب اس نے امیر صاحب کو میسج پڑھا تو بلش کیا اور اس سے پہلے کہ جویریا ٹرے میں 4 ڈشز میں حلوہ لیے کچن سے نکلتی، وہ فون جیب میں ڈالتا لپک کر جویریا کے ہاتھ سے ٹرے جھپٹ کر اسے بازو سے پکڑے واپس کچن میں گھسیٹ گیا۔ ہے کیا ہوا آپ کو؟ وہ اس سے جانے گفتار پر مشکل سرکان کے سینے سے جا لگتی، اس کھینچنے پر ہام سی جاتی منمنائی، پر سرکان تو کچن کی گندی حالت دیکھ کر صدمے میں جا چکا تھا۔ بیچارہ جویریا کی غربت کیا محسوس کر پاتا؟ یہ کچن اتنا گندا! جویریا کو خود سے دور کرے سرکان نے کچن میں جگہ جگہ پھیلے کچرے کو دیکھے، اپنا دل پکڑا تو جویریا اپنا سانس سنبھالے سرکان کے ٹھیک سامنے جا جمی۔ ایسے ہی ہمارا روم بھی گندا کروں گی، مجھے اریٹیٹ کرنا بند نہیں کریں گے صفائی کا کہہ کر، تو اب میں یہی کروں گی۔ نیچے فرش پر سوجی گری تھی، تھوڑا کھویا بھی شیلف پر بکھرا تھا اور ریپرز بھی، جبکہ سنک میں کچھ گندے برتن بھی تھے جو سب کچھ جویریا نے جان بوجھ کر کیا۔ تم نے یہ سب جان کر کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے جان بوجھ کر سب بکھیرا گیا، اور تم کمرہ گندا کرو گی تو کیا میں تمہیں صاف چھوڑوں گا پھر؟ اس کی بازو پکڑے چیلنجنگ نظروں سے اسے گھورا اور وہ جو ابھی تک پر اعتماد تھی سرکان کی بات کا اختتام سنے اس کا چہرہ سفید ہوا۔ کیا کہا؟ وہ جواباً منمنائی تو سرکان نے جیسے اپنے کہے الفاظ پر غور کرتے فوراً سے جویریا کا بازو چھوڑا۔ میرا مطلب تھا تم پر پانی پھینکتا نا، جو ملتا پھینک دیتا، ہاں کچھ ایسا نہیں جو تمہیں لگ جائے۔ کیا بونگیاں مارا ہوں؟ چلو شاباش، صاف کرو یہ گند، پھر ہم باہر چلتے ہیں۔ سرکان نے زبان پھسلنے کی تلافی کرنے کے چکر میں بدحواسی سے جملے کہے اور اسے پکڑ کر سنک کی طرف دھکیلا تو وہ ڈھیٹ بنی واپس سامنے آ کر رکی۔ خود کر لیں صاف، بلکہ آج آپ ہی کریں۔ وہ بالکل بھی کچھ سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ اچھا مل کر کرتے ہیں، اب خوش؟ سرکان نے فوراً سے پہلے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے اپنی خدمات پیش کی تو جویریا اس کے ڈر جانے پر مسکرائی اور سرکان کو ہاتھ اٹھا کر دور رہنے کا کہا۔ میں خود کرتی ہوں، مذاق کر رہی تھی، آپ لے جائیں حلوہ، میں کچن کلین کر کے آتی ہوں۔ جویریا نے اسے تاکید کی اور خود کاؤنٹر صاف کرنے لگی، پر اسے وہیں جمع دیکھے جویریا نے اجنبے سے سرکان کو دیکھا۔ نہیں، 10 منٹ بعد چلتے ہیں۔ سرکان نے نظریں سی چراتے بتایا تو پہلے جویریا کچھ سمجھی نہ، مگر سمجھ آتے ہی وہ بھی آنکھیں چراتی
मुस्कुराहट होंठों में दबाती नजर आई। आपको नहीं लगता हमने उनकी प्राइवेसी खराब कर रखी है? आपकी अम्मा की तरफ चलें? जवेरिया ने काउंटर क्लीन करने के बीच यूं ही ऑफर की तो सरकान चलता हुआ उसके पास आ रुका, जो अब सिंक में रखे थोड़े से बर्तन धोना शुरू थी। वो कुछ दिनों तक खुद आएंगी, बता दिया है उनको कि उनकी बहू चुन चुका हूँ, पर वो प्रॉपर शादी चाहती है मेरी। तुम्हारे लिए बरी तैयार कर रही हैं, इसलिए साफ कहा है उन्होंने कि हम अभी वहां ना जाएं। फिर हम तुम्हारे घर वालों को भी इनवाइट कर लेंगे, उन्हें भी सब पता है, लेकिन तफसीलन उनका सब जानने का हक है कि तुम्हारे साथ उस हवेली में क्या होने वाला था। ये शादी भी निकाह की तरह फॉर्मेलिटी ही होगी, तुम किसी किस्म का स्ट्रेस मत लेना। वैसे बर्तन धोने के साथ मुस्कुराकर सुनती गई, जबकि आखिरी सरकान के जुमलों पर जवेरिया की निगाहें खुद बहुत झुक गईं। मुझे इस रिश्ते को मजीद फॉर्मेलिटी समझने की ज़रूरत नहीं ना आपको। मुझे आप हस्बैंड के तौर पर कबूल हैं। हम दोस्त हैं और इस रिश्ते में दोस्ती सबसे अहम होती है। जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा है, ये 2 हफ्ते आपने इस जारून को जैसे कैद में मेंटली टॉर्चर किया, मेरा तो मान बन गया आप। मैं आपको नॉर्मल कर दूंगी, ये वादा है मेरा। फिर आप भी इस रिश्ते को नॉर्मल ले सकेंगे। वो प्लेट्स धोती जा रही थी और सरकान उन्हें उनकी जगह रखने के बीच खुशगवार हैरत से जवेरिया को सुन रहा था। फिर दोनों ही मुस्कुराए। मुझे लगता है तुम्हारा मुझ पर दिल आ गया है जवेरिया। वो शोखी से हंसा तो जवेरिया ने अपने हाथ क्लीन किए और उसके दोनों रुखसारों पर ठंडे ठंडे लगाकर हंसती फौरन हाथ भी हटा गई। पर एक लम्हा फंसों में लिपटा सा इनके बीच आ ठहरा। दिल का क्या है, बच्चों की तरह कहीं भी अटक जाए। 10 मिनट हो गए हैं। वो खुद ही बीच बच निकलती ट्रे उठाए बाहर आई तो आगे वो दोनों गायब थे, जबकि सरकान भी पीछे ही चला आया और ट्रे से अपनी हलवे की प्याली उठा ली। वो दोनों हलवा खाए बिना ही स्वीट स्वीट हो गए होंगे, पर मुझे हलवे की बहुत ज़रूरत है बेगम, लाओ हम तो चखें ज़रा। और ट्रे मुस्कुराकर वापस रखे, दिलचस्पी से सरकान के रिव्यू की मुंतजर थी कि वो क्या कहेगा। खाएं ताकि आपके अंदर भी आपके अमीर साहब जैसी मिठास इंस्टॉल हो सके। और सच में ऐसा कुछ कहेगी, सरकार ने हरगिज ना सोचा। मोहतरम बाइट तो ले गए, पर जवेरिया की नज़रों के आगे चबाना और निकलना पहाड़ सा लगा। पर सरकार ने पूरी हिम्मत करते हुए वो बाइट मज़े लेकर एंजॉय की। बहुत मज़ेदार है, लेकिन वो क्या है, अम्मा जान ने मना किया है। प्रॉपर शादी तक मैं तुम्हारी तरफ किसी किस्म की मिठास इरसाल नहीं कर सकता बेगम। तो दिल से ये खादिम माफ़ी चाहता है। सरकार ने उस शर्मीली सी लड़की को मजीद मुस्कुराहट बख्शी और अपनी प्याली लिए ही वहां से चला गया। लेकिन जवेरिया को जरूर बिना छुए महका गया था। जबकि रूम में तो वो आए, लेकिन एमा के शदीद चकराते सर के सबब वो इस वक्त उसके पास बैठा परेशान था। वो बेड पर नीम दराज लेटी उसे तसल्ली दे रही थी कि वो ठीक है। कुछ दिन से खाना ठीक नहीं खाया, तभी चकरा गया सर, और कुछ नहीं। फिक्र मत करो अमीर, चलते हैं नीचे। जवेरिया ने हलवा बनाया है, अच्छा नहीं लगेगा। पहले ही तुमने वो मैसेज वाली हरकत गलत की थी। वो उठने लगी जब बहरान ने उसे पकड़कर वापस तकियों से लगा दिया। चुप करके पड़ी रहें, यहीं आ जाएगा हलवा। खुमार भरे लाड तो राह में ही रह गए मेरे। पहली बार आपने खुद से मुझे मांगा और सह ना सकी मेरा जरा आउट ऑफ कंट्रोल होना। अब से आपके खाने पीने पर सख्ती से नजर रहेगी मेरी। बहुत हो गई लापरवाही। उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़े बैठा परेशानी से डांट गया तो वो भी हंसी के बेचारे के अरमान अधूरे रह गए। आज ही तो किस्मत जागी थी उसके अमीर की। तुम मुझे सारी की सारी तवज्जो दोगे तो मैं फिट रहूंगी। उसके लहजे के दर्द पर सामने से उठकर उसके साथ ना सिर्फ बैठा, बल्कि एमा को अपने बाजू के हिसार में लेते अपने सीने लगाया। जानता था वो कल का सोच कर बहुत ज्यादा दुखी है। मुझे पता है आप परेशान हैं, अंदर से दुखी हैं। मैं आपका दर्द समझता हूँ, लेकिन क्या करें, गुनाहों की सजा एक ना एक दिन झेलनी ही पड़ती है। मैं आपके साथ हूँ मेरी जान। उसके साथ होने पर बेहद आसूदा थी। इसने चेहरा उठाकर अमीर एहरान यूसुफ जई को देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसके उसने उसने एहरान की गाल से लगाया। तुम्हारा साथ बहुत सुकून देता है मुझे। फिर भी मेरी कैफियत समझने के लिए थैंक यू। एक बात पूछूं? वो बोलते हुए जैसे किसी सोच में डूबते उसे पुकारी तो वो जी जान से मतवज्जा हुआ। जी पूछे। उसके बालों को नरमी से सहलाए जवाबन बोला और पूरी तवज्जो भी एमा के चेहरे पर टिकाई। 2-3 दिन से मुझे ऐसे ही चक्कर आ रहे हैं। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम ऑलरेडी दर्द में थे। क्या तुम इस पर डांटोगे मुझे? वो थोड़ी उदास थी कि वो इसके लिए जितना हसास था, डांट तो पक्की थी। और अगर आज मेरी बहन वापस ना मिलती
मेरा दर्द वैसा ही रहता तो आप मुझसे छुपाए रखती हैं। बहुत गलत बात है माँ। हम डॉक्टर की तरफ हो आते हैं, तसल्ली हो जाएगी। मे बी वीकनेस की वजह से आ रहे हो चक्कर, उठे रेडी हो। वो अभी सच में उठने तक की हिम्मत ना रखती थी, कहीं जाना तो दूर की बात। अभी नहीं, कल हो आएंगे, प्रॉमिस। अभी चलकर जवेरिया का बनाया हलवा खाते हैं। रात को यशमा की तरफ भी तो जाना है। ये काम कल सही, प्लीज ना अमीर, अभी मेरा डॉक्टर की शक्ल देखने का जरा दिल नहीं। वो हरगिज भी आमादा ना थी और इतनी जिद के साथ उसने कहा कि अमीर इनकार ना कर सका। ठीक है, लेकिन आप यहीं रेस्ट करें, मैं ले आता हूँ हलवा, हिलना नहीं यहाँ से। वो उसके पास से उठने लगा तो उसके साथ जा लगती से उठने से रोक गई। इन हरी आंखों का छट चुका खुमार लौटा। मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ भी, लेकिन पता नहीं पिछले दो तीन दिन से मुझे तुम पर क्रश आया हुआ है। ये चक्कर मुझे खतरनाक लग रहे हैं अमीर। जब से ये आ रहे हैं मैं तुम्हारी नज़दीकी की ख्वाहिश भी महसूस कर रही थी। तभी तो आज देखो कहा भी, वरना मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम जानते हो। मुझे तो तुम्हारा पास आना कभी एक्साइट नहीं कर सका। डर लग रहा है। उसके सीने में चेहरा छुपाए जो खौफ बांट रही थी, वो अमीर एहरान को हकीकी मानों में सरूर बख्श रहे थे। तभी तो उसके बाजू एमा की गिर जकड़ से गए। क्यों मेरी जान लेना चाह रही है? वो जैसे सबके लिए इतनी जल्दी तैयार ना था। एमा भी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर होती तब्दीलियां इससे भी कहीं ना कहीं कुछ हो जाने का गुमान दे रही थी। तुम्हें पता है, मैं ही दुआ करती रही हूँ कि हमारा बेबी जल्दी से आए और तुम यशमा की मौत के दर्द से कुछ निकलो। अब मैं अल्लाह जी से कैसे कहूँ कि मुझे दुआ वापस करनी है? कोई तरीका है? वो इस वक्त डरी और सहमी थी और वो बता नहीं सकता था इस लड़की पर सिर कितना टूट कर प्यार आ रहा है। आपको दुआ वाकई वापस लौटानी है एमा। वो उसकी ठोड़ी पकड़ के रीमा का चेहरा ऊपर उठाए, उसकी मध्यम सांसें अपनी गुर्बत और सांसों की हरारत से कुछ तेज करता हुआ इस्तफसार करे मुस्कुराया तो वो शशोपंज किसी कैफियत में थी कि क्या जवाब दे। और क्या? वो दबी सी सरगोशी में उसके मुंह के पास मिनमिनाई, क्योंकि उसे बताते भी शर्म आ रही थी। चलें, कोशिश करके देख लें। अल्लाह को आपकी दुआ करनी पसंद आती है, ये दुआ वापस लेनी, ये कल पता चल जाएगा। वो उसका सर उठाए, माथा चूमे। एमा में एक सुकून उतार गया, क्योंकि अब वो मुतमईन थी। उसने आंखें बंद किए, दुआ भी की, जिस पर दोनों ने आमीन कहा, पर दोनों के दिल को जैसे खबर हो गई थी कि कुछ हो गया है। आपकी ख्वाहिश का एहतराम करूं या हलवा लेकर आऊं? वो जरा सुकून में लौटी तो हैरान ने उसकी आंखों में अपनी आंखें डाले, उसी की तरह सरगोशी में कहा। तो एमा ने फौरन शर्मा कर नफी की। मेरी ख्वाहिश का एहतराम मत करो, समझा करो ना। उसके सीने में फिर से चेहरा छुपा गई तो हैरान उसकी कैफियत पर हंसा कि ये क्यूटी पाई कैसी कैसी हरकतें कर रही है। भला इतनी प्यारी दुआ जिसकी कबूल होने का यकीन भी हो चुका हो, कौन वापस लिया करता है? समझ गया, लेकिन ये सुनकर अच्छा लगा कि आपको मेरी तरफ अट्रैक्शन महसूस होनी शुरू हो गई है। मेरे लिए दुगनी खुशी की खबर है। एक तरफ मेरी गुड़िया मुझे वापस मिली, दूसरी तरफ मेरी महरम जिस्त में भी मेरी तरह दीवानगी वाले जरासीम पैदा हो गए। वो अपनी ये खुशी मुस्कुराता, खुमार आलूद हरकत करता, आंखों के वार से एमा को निढाल करता, उसकी धड़कनें बढ़ाता हुआ गोश गुजार कर रहा था, जिस पर एमा खुद में ही शर्म से सिमटी जा रही थी। लेकिन दोनों की मुस्कुराहट बेहद खुशी भरी थी। एमा की जिंदगी में जो कल दुख आने वाले थे, उनकी शिद्दत उसे कम महसूस हो। तभी उसकी जिंदगी में अल्लाह ने अमीर एहरान से जुड़ा एक बहुत ज़ाती सुख शामिल कर दिया था, जिसकी वाइब्स दोनों को आ रही थी। पर दोनों ही अभी कबूतर बने आंखें बंद कर लेना चाहते थे। जी जनाब, तो कैसी लगी आज की क्यूट सी एपिसोड, गुड न्यूज़ वाली एपिसोड की वाइब्स के साथ? तो यकीनन अच्छी लगी होगी। यकीनन यशमा और हमारे प्यारे जासिम को आप सबने मिस किया होगा, लेकिन कभी कभी बाकियों को भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक फ़्लो है तो फ़्लो जारी रहना चाहिए। कहानी का फ़्लो इसी तरह है। और कल भी बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है। सिद्रा साहिबा के साथ क्या होने वाली है ये आप लोग कल देखेंगे। बहुत ही मज़े की और एक्साइटिंग एपिसोड है। मंडे स्पेशल एपिसोड आपको अच्छी लगी होगी। और ये वाला वीक बहुत ही मज़ेदार है। मे बी 3 हफ़्ते मज़ीद हों, कुछ पता नहीं है कि नावल कब ख़त्म हो। मैंने अंदाज़न 2 हफ़्ते कहा था कि 2 हफ़्ते और होगा, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मिसिंग नहीं होगा, सब कुछ बहुत आराम से और स्मूथली ही एंड होगा। तो मिलते हैं कल की एपिसोड, धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
اپنے پیارے سے تبصرے دینا مت بھولیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے بائے بائے۔